बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंगा प फिज़िक्स के नवे चैप्टर स्टार्ट को वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। जमुंग सरा कि सुमरा फिजिकल क्वांटिटीज़ दी आगा मुंगा प दो टाइप्स की डिवाइड को। यो तमुंगा वायु स्केलर क्वांटिटी और बल तमुंगा वायु वेक्टर क्वांटिटी। द स्केलर क्वांटिटी और द वेक्टर क्वांटिटी पर मीन्स के सब रखते ऑल वायु चे स्केलर क्वांटिटी सता हुई स्केलर क्वांटिटी स्केलर जमुंग सरा आगा क्वांटिटी चे दागे द कंप्लीट डिस्क्राइब के दो द पारा कंप्लीट डिस्क्राइब के दो द पारा द मुकम्मल वजाहत द पारा दागे द मुकम्मल वजाहत द पारा जमुंग सारा सिर्फ दागे मैग्नीट्यूड काफ़ी दागे कंप्लीट डिस्क्राइब के दो द पारा दागे मैग्नीट्यूड पकारी आगा क्वांटिटी ची दागे द मुकम्मल पहचान द पारा द मुकम्मल क्लियर के दो द पारा सिर्फ दागे मैग्नीट्यूड पकार भी बस चिता ता सिर्फ दागे द मैग्नीट्यूड पता वो लगी नो आगा क्वांटिटी ता मुकम्मल क्लियर शी नो दिस किस्म क्वांटिटी तमुंगा स्केलर क्वांटिटी वायु लाइक फॉर एग्जांपल त यो कस न तपोस वो कि जिसता सुमरा मास्ते आगा ता वो जमा मास्ते 70 किलोग्राम उस जिता ता आगा दा मास हुई जमा मास 70 किलोग्राम दे नो दागा दा मास मुकम्मल ता क्लियर शो द मास पर बारह के स्ताद आगे क्वेश्चन आंसर आगा पूरा दर को चिता ते हुए ची मास ते 70 किलोग्राम नो दे 70 किलोग्राम ना द मास मुकम्मल पता हुआ लगेगा कहते हुए जिसता हाइट सोन दे आगा ता तो हुए जमा हाइट ते फॉर एग्जांपल 2 मीटर नो दागा दे हाइट हम पूरा पता हुआ लगेगा दे 2 मीटर ना द हाइट मुकम्मल क्लियर शो नो दगा शांत की जम सर ढेरी ज्यादा क्वांटिटीज दी ची दागे द कंप्लीट डिस्क्राइब के दो दा पारा सिर्फ दागे मैग्नीट्यूड काफ़ी मैग्नीट्यूड सता हुई मैग्नीट्यूड जमुंग सरा यो नंबर वी और दागे सरा यूनिट लगे दले दा नंबर दे और दावा सरा यूनिट लगे दले दे दा नंबर दे 2 और मीटर दे लेंथ यूनिट दे नो नंबर विथ proper unit is called magnitude. Now that's a quantity ची दागे द मुकम्मल वजाहत द पारा सिर्फ दागे प मैग्नीट्यूड सिर्फ द मैग्नीट्यूड न दागे द मुकम्मल वजाहत की गई दिजे किस्म क्वांटिटी तमुंगा स्केलर वायु जमुंग सारा मास शो जमुंग सारा लेंथ शो जमुंग सारा टाइम शो जमुंग सारा स्पीड शो जमुंग सारा डेंसिटी शो जमुंग सारा एरिया शो वॉल्यूम शो दगा शांत की जमुंग सारा डेंसिटी शो डेंसिटी मावली कला जमुंग सारा पावर शो जमुंग सारा वर्क शो दा टोली क्वांटिटीज चिकम दे पूरा क्वांटिटीज दी चागा स्केलर दी दागे द कंप्लीट डिस्क्राइब के दो दा पारा सिर्फ दागो मैग्नीट्यूड काफ़ी दागे द मैग्नीट्यूड पर बारे के ता पता हुआ लगेगा नो दगा क्वांटिटी ता मुकम्मल सशी वाजे है शी मुकम्मल एक्सप्लेन शी बल तरफ त जमुंग सरा क्वांटिटी वेक्टर कमा क्वांटिटी वेक्टर वस वेक्टर कमा क्वांटिटी वेक्टर जमुंग सरा आगा क्वांटिटी चिदागे द कंप्लीट डिस्क्राइब के दो द पारा दागे मैग्नीट्यूड प्लस दागे डायरेक्शन पकारवी दागे द पारा डायरेक्शन हम लाजिमी द डायरेक्शन न बगैर द आगे क्वांटिटी पता न लगी पर स्केलर के डायरेक्शन नहीं द क्वांटिटी सारा डायरेक्शन नहीं वेक्टर जमुंग सर आगा क्वांटिटी चिदागे द कंप्लीट डिस्क्राइब के दो द पारा प्रॉपर फुल नॉलेज गेन के दो द पारा दागे हम मैग्नीट्यूड पकार हुई चिदा क्वांटिटी दुमरा मैग्नीट्यूड के दा और पर दी डायरेक्शन के दा आगा मुंग तबिया क्लियर शी आगे तमंग सनु वायु वेक्टर वायु लाइक फॉर एग्जांपल जमुंग सारा यो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर दे आगा मालूम है चे यो ब्रिज आगा डिज़ाइन कई आगा बस मालूम है ची पदी ब्रिज बांधे
څومره اماونټ اف فورس لګي او په کم ډایرکشن کې لګي چې د هغې فورس او د هغې ډایرکشن په لحاظ سره هغه دغې برج ته سپورټ ورکړي د دغې برج هغه مضبوطیا جوړه کړي لکه مطلب هلته کې د فورس مقدار هم پکار دی خو فورس په کم ډایرکشن کې لګي دا هم پکار دی نو فورس زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده په یو ابجیکټ باندې زما 50 نیوټن فورس لګي په یو ابجیکټ باندې 50 نیوټن فورس لګي نو دویم کوېسچن به بیا زمونږ دی چې دا 50 نیوټن فورس په کم ډایرکشن کې لګي ځکه د هر یو ډایرکشن کې د فورس دا ویلو به خو که ډایرکشن بدلیږي د دا هغه افیکټ بدلیږي نو زه به ورسره وایم چې دا فورس به لګي ایسټ طرف ته به لګي نو هم د فورس دپاره هم میګنیچیوډ پکار دی هم د ډایرکشن پکار دی بل اگزامپل به واخلو یو پایلټ دی او هغه ایروپلین څه کوي ایروپلین الوزوي نو هغه که د هوا د رفتار تپوس کوي چې د هوا رفتار څونه دی نو هغه صرف د هوا د میګنیچیوډ خبره نه کوي چې هوا سپیډ څونه دی چې 50 میټر پر سیکنډ 20 میټر پر سیکنډ دا کوېسچن هم لازمي دی چې د هوا د رفتار میګنیچیوډ څومره دی او هوا په کم ډایرکشن کې روانه ده آیا د فلایټ سره په ډایرکشن کې روانه ده که د فلایټ نو په اپوزیټ ډایرکشن کې به روانه وي که نه بل ډایرکشن به د هوا وي د هر یو ډایرکشن اثر څه دی بدل دی نو هغه کوېسچن کوي د هوا د رفتار د خپل ایروپلین لپاره نو هغه د هغې هوا د رفتار د میګنیچیوډ خبره هم کوي او د هغه د ډایرکشن خبره هم کوي چې په کم ډایرکشن کې به دا وایند چې کم دی صحیح نو هغه د ویلاسټي خبره کوي دا شان ډېر شی مثالونه دي که یو بل مثال واخلو که ستانه څوک کوېسچن وکړي د یو ځای په باره کې چې دغه ځي ته څومره لار ده هغه صرف د هغې نوم اورېدلی چې بس دا ځای دی دې ځي ته زه ځان رسومه نو هغه صرف ستانه دا تپوس نه کوي چې دغه ځي ته 100 میټره یا 100 کیلومیټره لار ده بلکې دا خبره هم لازمي ده چې هغه ته ووایي چې هغه ځای ته ځان رسوي نو ته به ورته وایې چې 2 کیلومیټر لار ده او په دې ډایرکشن کې ده یا په دې ډایرکشن کې ده مطلب ته چې دا کوم ځای وی نو دا 50 میټر لرې دی او دې طرف ته دی یا دې طرف ته دی یا دې طرف ته دی نو د هغې لوکیشن دپاره به هغه ته ډسټنس هم وی چې دومره ډسټنس ستا دا لوکیشن لرې دی او په دې ډایرکشن کې لرې دی د ګوره دا زموږ سره ډسپلیسمنټ شو زموږ سره د سکیلر په شانته کې ویکټر هم امپورټنٹ چیز دی په فزیکس کې څنګه چې سکیلر دی دغه شان ویکټر دی ځکه چې پوره کوانټیټیز داسې دي چې د هغې د ډسکرایب کېدو دپاره صرف د هغې میګنیچیوډ کافي نه وي بلکې د هغې سره د هغې ډایرکشن هم صحیح لازمي داسې قسم کوانټیټي ته مونږ ویکټر وایو زموږ سره فورس شو زموږ سره ویلاسټي شوه زموږ سره اکسلریشن شو زموږ سره مومنټم شو زموږ سره ټارک شو انګولر مومنټم انګولر ډسپلیسمنټ انګولر ویلاسټي ډېرې زیاتې کوانټیټیز دي چې هغه زموږ سره څه دي هغه زموږ سره ویکټرز دي مونږ ورته ډایرکټډ کوانټیټي وایو چې د دې د ډسکرایب کېدو دپاره ډایرکشن هم صحیح پکار وي اوس مونږ راځو چې د ویکټر غونډه کیسه د سکیلر د هغې نه بدله ده د ویکټر علامت بدل دی ویکټر مونږ څنګه ظاهرو هغه بدل دی د ویکټر کیلکولیشن د سکیلر د هغې نه بدل دي د ویکټر دنیا د سکیلر د هغې نه څه ده مکمل بدله ده زمونږ په دې چپټر کې صرف مونږ د ویکټر سټارټ واغستو اوس اول مونږ وایو چې د ویکټر ریپرزنټیشن مونږ کو دا سکیلر مونږ په دې ځای پاتې کو زمونږ چپټر دی ویکټر مونږ به صرف دلته کې ویکټر ډسکس کوو اول وایو ریپرزنټیشن آف ویکټر ویکټر مونږ څنګه ظاهرو اوس په ریپرزنټیشن کې اول مونږ وایو سیمبولیکل ریپرزنټیشن د ویکټر سیمبل به صحیح سیمبولیکلی representation د ویکټر سیمبل به مونږه بولډ فیس لیټر یوز کوو فار ایگزامپل زموږ سره فورس دی د فورس سیمبل به څنګه لیکمه د فورس سیمبل به زه لیکمه ایف خو څه به یې بولډ به یې بولډ داسې بولډ به یې کمه
چې پته ولګي چې دا فورس زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. بولډ فیس لیټر د ویکټر سیمبل دی. یا که دا ګران وي نو مونږ بل استعمالو سیمپل فیس لیټر بی، خو د دې لپاسه یا د دې لاندې مونږ ایرو کو، د دې لپاسه یا د دې لاندې به څه کوو ایرو به کوو. مونږ په بک کې لپاسه ایرو کو، په دې بک کې لاندې ایرو هم ټیک ته کولی شو. نو زموږ سره د ویکټر سیمبل څه دی؟ بولډ فیس لیټر یا سیمپل فیس لیټر، خو بیا په لپاسه څه کوو ایرو به پې کوو یا به لاندې پې ایرو کوو. بله زموږ سره ویکټر کې دوه څیزونه وي، یو میګنیچیوډ وي او یو ډایرکشن وي. که مونږ صرف د ویکټر د میګنیچیوډ خبره کوو، د میګنیچیوډ دپاره به څه علامت استعمالو؟ د میګنیچیوډ دپاره به مونږ هغه ویکټر د میتھمیټکس په سیمبل چې مونږ ورته ایبسولوټ وایو په هغې کې به بندو. نو چې ویکټر په هغې کې بند کړو د هغې سیمبل مطلب به صحیح او مونږ ته څه شو کوي چې دا د دې د ویکټر د میګنیچیوډ خبره ده. لکه مثلا د مونږ سره دا فورس دی، فورس ایف چې بولډ فیس لیټر دی، مونږ یې په څه کې بند کړو؟ په ایبسولوټ کې. داسې ټو ورټیکل پیرل لاین ته مونږ ایبسولوټ وایو. یا مونږ دغه سیمپل فیس لیټر دی لپاسه په ایرو ده، دا فورس ایف دی، مونږ دا ویکټر ایف دی، خو په څه کې به بند کړو؟ په ایبسولوټ کې به بند کړو. نو دا به صرف بیا د فورس څه ښیي تا ته؟ د فورس میګنیچیوډ به تا ته ښیي. او دلته کې دا چې دی ته یې په ایبسولوټ کې تا نه بند کړی، سیمپل فیس لیټر دی لپاسه په ایرو دی یا بولډ فیس لیټر دی، خو مونږ هم زیات تر دا استعمالو ځکه بولډ کول هم مشکل کار دی. نو سیمپل فیس لیټر دی لپاسه په ایرو ده، دا زموږ سره شو کوي چې دا کوانټیټي څه ده؟ ویکټر ده. او په ویکټر کې دوه خبرې، هم یو پکې میګنیچیوډ وي او بل پکې صحیح ډایرکشن وي. نو مونږ داسې هم وایو چې زموږ سره دا فورس ایف نه دی، ایف ویکټر د په دې کې د دې په دې سیمبل کې دوه خبرې دي، یو میګنیچیوډ دی او بل ډایرکشن دی. نو مونږ داسې هم دی لیکلی شو چې په دې کې دوه خبرې دي. په دې فورس ویکټر کې یو دی فورس ویکټر ایبسولوټ مطلب د فورس میګنیچیوډ، او بل مونږ ولیکو ایف کیپ ولیکو، ایف کیپ. اوس د دې ایف کیپ پکې څه مطلب دی؟ ایف کیپ پکې مطلب دی چې دا صرف تا ته د ډایرکشن هغه معلومات درکوي. ایف کیپ تا ته د دې فورس په باره کې د ډایرکشن معلومات درکوي. او دته مونږ وایو یونټ ویکټر. یونټ ویکټر د یونټ نوم نه پته لګي چې دا هم زموږ سره یو ویکټر وي خو میګنیچیوډ یې 1 وي. که دې مونږ د دې میګنیچیوډ سره ملټیپلای هم کو نو دی به د دې فورس میګنیچیوډ نه چینج کوي ځکه چې دا یونټ ویکټر دی. خو صرف ویکټر دی مطلب چې دی د دې میګنیچیوډ سره د ډایرکشن اضافه کوي. اوس چې د میګنیچیوډ سره ډایرکشن ولګي نو د هغې نه خو ویکټر جوړ شي. دا هم زموږ سره د ویکټر سیمبل دی، ویکټر ایبسولوټ او ویکټر کیپ. نو دا ویکټر کیپ زموږ سره د هغې میګنیچیوډ سره د ډایرکشن اضافه کوي، صرف هغې له څه ورکوي؟ ډایرکشن ورکوي. نور که د هغې سره په ملټیپلیکیشن کې ولګي د هغه په میګنیچیوډ کې انکریز چینج نه راولي ځکه چې دا یونټ ویکټر وي. دی صرف د هغې له څه ورکوي؟ ډایرکشن ورکوي. اوس که زه یم چې دا یونټ ویکټر څه فارموله ده نو ته بیا د ویکټر یونټ فارموله ده ویکټر ایټ سیلف ډیوایډډ بای ویکټر میګنیچیوډ. چې کله ویکټر د ویکټر په میګنیچیوډ ډیوایډ کړو نو د دې نه څه جوړېږي؟ یونټ ویکټر. نو که زما سره ویکټر د ا دی مونږ داسې لیکلی شو ویکټر ا میګنیچیوډ او ا کیپ. دا ویکټر دی په دې کې هم میګنیچیوډ دی چې آی دی او په دې کې هم ډایرکشن دی چې دا دی. دا صرف مونږ ته څه شو کوي؟ د ډایرکشن شو کوي. لکه څنګه چې زه وایم ایست طرف ته یا ویست طرف ته یا اپورډ یا ډاونورډ یا لیفټ طرف ته یا رایټ طرف ته. دغه شان دا یونټ ویکټر بدله صرف ډایرکشن سپیسیفای کوي چې د دې ویکټر ډایرکشن دې طرف ته دی. نور به سره میګنیچیوډ لګېدلی نو چې میګنیچیوډ لګېدلی د ویکټر او د ویکټر ډایرکشن لګېدلی نو دې نه خو ویکټر جوړ شو پوره. دا زموږ سره د سیمبولیکل ریپرزنټیشن دی. اوس
مونږه ګرافیکلی هم د ریپرزنټیشن څنګه کوو ګرافیکلی ریپرزنټیشن خو د دینه مخکې مونږ وایو کوارډینیټ سیستم وایو. اوس کوارډینیټ سیستم څه شی دی؟ کوارډینیټ سیستم زموږ سره ټو لاینز وي یو بل ته پرپینډیکولر وي لایک دیس. یو دا مارکر شو، یو زما دا ګوته شوه. دوه لاینز وي یو بل ته صحیح پرپینډیکولر وي. یو لاین ته پکې ایکس وایو او بل لاین ته پکې وای وایو. مونږ وایو دا ایکس ایکسس دی یا دا وای ایکسس دی. او په عام لینګویج کې مونږ وایو دا ویسټ دی، دا ایسټ دی، دا له پاسه نارت دی، لاندې ساوت دی. او کنه داسې هم وایو چې دا ایکس دی، دا ایکس پرایم دی، له پاسه وای دی او لاندې وای پرایم دی. او په کم یو پوینټ باندې چې دا دواړه ایکسس دی یو بل سره ټچ شوي دي، دې ته مونږ اوریجن وایو. یا مونږ وایو درې لاینز یو بل ته پرپینډیکولر وي. نو درې لاینز یو بل ته څنګه پرپینډیکولر؟ ساسره یو دا مارکر شو، یو دا پین شو، دا دواړه یو بل ته څه دي؟ پرپینډیکولر دي. یو زما سره دا ګوته شوه چې دا ګوته هم دې پین ته او دې مارکر ته څه ده؟ پرپینډیکولر ده. نو په دې کې بیا زموږ سره درې ایکسز دي، درې ډایرکشن وي. یو ایکس بل وای او بل صحیح زیډ وي. اوس په دغې او په دې کې فرق څه دی؟ که زما سره دوه ایکسز وي که نه، زما سره به ویکټر صرف دلته کې یا به هاریزنټلی ځي یا به ورټیکلی ځي، یا هم د ایکس په ډایرکشن کې به ځي هم د وای په ډایرکشن کې به ځي. نو صرف به زما سره دا ویکټر په دې پلین کې راځي. دې ته مونږ وایو دوه کوارډینیټ سیسټم زموږ سره پلین هم ریپرزینټ کوي، یا 2D مونږ ورته 2 ډایمنشنل کوارډینیټ سیسټم هم وایو چې دا زموږ سره پلین ریپرزینټ کوي. اوس که زما سره ویکټر وي هم هاریزنټل تلی هم ورټیکل تلی هم په زیډ کې داسې تلی، په زیډ کوم تلی شي، نو مطلب چې هغه خو په دې ځای کې بیا ګرځېدی شي، هر ځای کې کیدی شي. نو زما سره به دا ایکس وای زیډ، دې ته بیا مونږ سپیس وایو، مونږ ورته 3D وایو. څه ورته وایو؟ 3D. زما سره دا کوارډینیټ سیسټم د دې دوه ایکسیز په ځای باندې درې ایکسیز والا هم کیدی شي. دا به څنګه؟ دا به یو هاریزنټل، دا ورټیکل او دا بل څه دی؟ آوټ ورډ. دې ته مونږ یو ته ایکس وایو، بل ته وای، بل ته زیډ. او په کم یو پوینټ باندې چې دا انټرسیکټ شوي دي هغې ته مونږ اریجن وایو. نو دې ته مونږ ایکس وای پلین هم وایو، ایکس وای پلین. دې ته مونږ 2 ډایمنشنل سپیس هم وایو، 2 ډایمنشنل. ٹھیک شو؟ یا ورته مونږ سمپل پلین هم وایو چې یو ویکټر دی په پلین کې راغلی دی. او دته مونږ ایکس وای زیډ پلین هم وایو، ایکس وای زیډ پلین. دته مونږ 3D هم وایو، دته مونږ سپیس هم وایو، اوس د دې نه بعد مونږ راځو ګرافیکل ریپرزنټیشن آف ا ویکټر. مونږ کوارډینیټ سیسټم ووایو د دې نه مخکې چې دوه ایکسز والا او دریو ایکسز والا. زموږ سره ګرافیکلی ریپرزنټیشن دوه قسم دی. یو ته مونږ وایو جیومیټریکل ویکټر، جیومیټریکل ویکټر. زموږ سره چې کله ویکټر ریپرزینټ کو without کوارډینیټ سیسټم، چې کله مونږ ویکټر ظاهر کو د دې کوارډینیټ سیسټم نه بغیر، چې کوارډینیټ سیسټم پکې استعمال نه کو، نو هغې ته مونږ جیومیټریک ویکټر وایو. او زموږ سره جیومیټریک ویکټر څنګه وي؟ زموږ سره جیومیټریک ویکټر مونږ یو ایرو باندې ریپرزینټ کوو. مثلا مونږ وایو دا زموږ سره ویکټر دی A، دا ایرو هغه ریپرزینټ کوي، دا ایرو د هغه جیومیټریکل ریپرزنټیشن دی. اوس په دې ایرو کې د دغه ویکټر میګنیچیوډ معلومات هم وي او د دغه ویکټر د ډایرکشن معلومات هم وي. دا ایرو چې څومره اوږده ده که نه، د دې دا لینت، د دې چې څومره لینت دی، دغه لینت مونږ ته څه ښایي؟ دغه لینت مونږ ته د هغې ویکټر میګنیچیوډ ښایي. او د ایرو دا هیډ چې کم طرف ته دی دا یې ډایرکشن ښایي. نو ګوره د ویکټر هغه
مکمل معلومات په دې کې هم شته دی. ریپرزنټیشن دی خو جیومیټریکلی شکل والے ریپرزنټیشن دی. اوس ګوره د ویکټر به داسې سیمبل داسې علامت پکار وي چې پای کې د ویکټر دواړه معلومات وي، هم پکې میګنیچیوډ وي هم پکې ډایرکشن وي. نو مونږ څه سوچ کړی چې یاره یو ایرو به ډرا کوو. اوس هغه ایرو به د ځانه نه اوږدو، هغه ایرو به د هغې میګنیچیوډ په لحاظ سره اوږدی، هغه اوږدوالی به د هغه میګنیچیوډ شو کوي. او د ویرو چې یو هیډ هم وي، یو خاص طرف ته هغه پوینټ دی اشاره کوي، نو هغه کم طرف ته چې د هغه هیډ وي هغه هیډ به د هغه ویکټر څه شو کوي، د هغه ډایرکشن به شو کوي. بل ویکټر زموږ سره الجبریک ویکټر، الجبریک ویکټر چې دا زموږ سره مور یوزفل ریپرزنټیشن دی. کم ویکټر چې مونږه په دې کوارډینیټ سیسټم کې ظاهر کړو، کم ویکټر چې مونږه په کوارډینیټ سیسټم کې ډرا کړو، زموږ سره کوارډینیټ سیسټم یا ایکس وائی یا ایکس وائی زیډ پای کې ویکټر ډرا کړو، دې ته بیا مونږ څه نوم وایو؟ الجبریک ویکټر. د ټولو نه پاورفل ریپرزنټیشن د ویکټر دا دی. کله چې مونږ په ویکټر باندې کیلکولیشن کوو نو مونږ ویکټر څه کوو؟ ریپرزنټ کوو، الجبریکلی ریپرزنټ کوو. ویکټر مونږ په کوارډینیټ سیسټم کې ریپرزنټ کوو. اوس په کوارډینیټ سیسټم کې مونږ څنګه ویکټر ریپرزنټ کوو؟ مونږ دغه ایکس وائی پلین وباسو او دغه شان دغه ویکټر پکې ډرا کړو داسې. دا زموږ سره شو دغه ویکټر ای شو، دا د کوارډینیټ سیسټم اریجن شو، دا ایکس ایکسس شو، دا پکې وائی ایکسس شو. اوس زموږ سره د دې هغه میګنیچیوډ څه دی؟ څومره چې دا ویکټر اوږد دی دا د هغې میګنیچیوډ شو کوي. او د ده ډایرکشن څه دی؟ د ډایرکشن ډیر زیات سپیسیفای شي، ډیر زیات مخصوص شي. ډایرکشن مونږ وایو اټس اینګل with x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. دا مونږ ته څه شو کوي؟ دا مونږ ته د دې ویکټر ډایرکشن شو کوي. مونږ وایو دا ویکټر چې څومره اوږد دی دا اوږدوالی د ویکټر میګنیچیوډ شو کوي. او دې ویکټر دې ایرو چې د دې ایکس ایکسس سره په دې انټي کلاکوایز ډایرکشن کې کومه انګل جوړه کړې ده دغه تیټا مونږ ته د دا ډایرکشن شو کوي، دغه تیټا مونږ ته د ډایرکشن شو کوي. نو ګوره تیټا ډیر زیات مخصوص وي. زه تا ته یم یو ویکټر ډرا کا 50 نیوټن او په 30 ډیګري باندې، نو ګوره ته به د سکیل مطابق 50 نیوټن واخلې، چونکې په پیمانه باندې نیوټن نه په سنټي میټر کې، نو ته به نیوټن د سنټي میټر سره څه کې ایکویټ کې چې دومره نیوټن به دونه سنټي میټر وي. بیا به هغه سنټي میټر اوږد به څه ډرا کې؟ یو لاین ډرا کې، خو څه خیال به ساتې چې هغه لاین 30 ډیګري جوړه کړي. اوس ګوره بیا کنفیوژن دی چې 30 ډیګري به د چا سره جوړي؟ د وائی ایکسس سره، د ایکس ایکسس سره، بیا د کم ایکس ایکسس سره او د کم وائی ایکسس سره. نو ګوره مونږه دا خبره هم مخصوص کړې ده چې مونږه چې د دې انګل خبره کوو د ویکټر د ډایرکشن خبره چې کوو، نو دا به مونږه دا انګل د چا سره اخلو؟ دا به د ایکس ایکسس سره اخلو. او په کم ډایرکشن کې به اخلو؟ دا په کاونټر کلاک وایز ډایرکشن کې به اخلو، په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې به اخلو. نو زه به هغه لاین ډرا کړم او د ایکس ایکسس سره به هغه څونه انګل جوړي؟ د پازیټیو ایکس ایکسس سره 30 ډیګري به جوړي. دغه به زموږ سره د ویکټر هغه مکمل معلومات زموږ ذهن ته رالو. زم یو فورس دی 30 نیوټن دی او په 45 ډیګري باندې لګېدلی. نو ګوره زما د دغه فورس هغه پوره معلومات زما ذهن ته رالو چې 45 نیوټن یې څه دی؟ میګنیچیوډ دی. او په 50 نیوټن یې میګنیچیوډ دی او 45 ډیګري باندې دی. نو 45 ډیګري خو په دې ډایرکشن کې وي، د ایکس ایکسس سره 45 ډیګري خو په دې ډایرکشن کې وي. نو ماته د فورس هغه مکمل معلومات د هغه میګنیچیوډ او د هغه ډایرکشن څه شو؟ مکمل سپیسیفای شو. دا تیټا مونږ ته د ډایرکشن شو کوي. خو مونږ دلته کې تیټا نه استعمالوو. مونږ دلته کې دا ویکټر مونږ وایو انګل د ایکس سره جوړی بل د وائی سره جوړی. کومه چې د ایکس سره جوړی ته مونږ الفا وایو، کومه چې د وائی سره جوړی هغې ته مونږ بیټا وایو.
وسی که مونږ له الفا راکړي او که بیټا راکړي مونږ په دې کوارډینیټ سیستم کې دغه ویکټر فکس کولی شو. زه تا ته یم چې الفا 30 ده نو د ایکس سره 30 جوړه کړه. زه تا ته یم بیټا 30 ده نو دا ویکټر داسې ډرا کړه چې د وای سره 30 جوړی. خو ډایرکشن څه کېږي سپیسیفای کېږي او مونږ کومه انګل چې د ویکټر د ډایرکشن دپاره استعمالو کومه انګلي کومه چې دا ویکټر د ایکس اکسیس سره په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې جوړی. اوس که مونږ د 3D خبره وکړو چې یو ویکټر دی هغه په سپیس کې دی ایکس وائی زیډ کې دی فار ایگزامپل داسې ویکټر دی ټیک شو. اوس دا زه ایگزیکټ نشم ډرا کولی ځکه چې زما سره دا بورډ په خپله باندې ایکس وائی دی 2D دی. زما سره فار ایگزامپل دا ایکس وائی زیډ پلین شو فار ایگزامپل ټیک شو. اوس زما سره ویکټر دی او زه یم ویکټر دا دی دا ویکټر شو ټیک شو ویکټر دا ویکټر شو. اوس ذهن ته راوله دا ایکس او دا وائی او دا سو دا زیډ ګوره دا مارکر چې دی دا ویکټر دی د ایکس سره هم انګل جوړه کړې ده د وائی سره هم انګل جوړه کړې ده او دا زیډ د زیډ سره هم انګل جوړه کړې ده ځکه دا زموږ سره په سپیس کې دی د هر طرف ته تېشي تاویدی شي. اوس زه وایم چې ما ته د دې ویکټر د انګل نه ډایرکشن مخصوص شي چې ما ته پته ولګي چې په ایکس وائی زیډ کې دی دونه میګنیچیوډ دی او ما ته د انګل نه پته ولګي چې دی په دې ډایرکشن کې پی نو د په دې کیس کې زموږ سره د ډایرکشن د مخصوص کولو دپاره زموږ سره کوم انګل چې دی د ایکس سره جوړی الفا کومه چې دی د وائی سره جوړی بیټا او کومه چې دی د زیډ سره جوړی ګیما دا درې وانه انګلې لازمي پکاري په یو ټایم باندې. که ما ته راکړی شوي زما سره فورس دی 50 نیوټن او مالی الفا راکړي او ما ته وایي چې دا ویکټر په سپیس کې دی نو د دغې الفا نه د ډایرکشن نه مخصوص کېږي. ګوره زما سره دا ایکس اکسیس دی او زما سره خو ویکټر ګرځېدی شي نو ګوره دا 30 ډیګري ده 30 ډیګري ده 30 ډیګري داسې په دې پلین کوم کېدی شي په دې کوم کېدی شي دلته هم کېدی شي 30 ډیګري خو هر ځای کېدی شي ځکه چې دا ویکټر اوس ګرځي په پلینونو کې ګرځي نو صرف په الفا باندې به کار نه کېږي. په سپیس کې د ویکټر ډایرکشن د فکس کېدو دپاره د هغه الفا بیټا ګیما درې واړه انګلې پکار وي او په ایکس وائی پلین کې د ویکټر ډایرکشن د فکس کېدو دپاره صرف یوه انګل کافي یا الفا یا بیټا ځکه چې هغه په هغې پلین کې راغلی د پلین نه وتی نشي. نو که ما ته الفا معلوم وي یا بیټا معلوم وي زه د دې نه د ویکټر ډایرکشن څه کولی شم فکس کولی شم. خو که زما سره ایکس وائی زیډ پلین وي نو زما سره په الفا کار نه کېږي ځکه الفا که زه به واخلم چې الفا خو الفا زما سره په هغې باندې هم ویکټر به ګرځي الفا وي اقی ځکه چې هغه په سپیس کې دی نو د هغې د فکس کېدو دپاره زما سره درې واړه انګلې پکار وي الفا بیټا ګیما. دا زموږ سره د دې چپټر هغه سټارټ و ویکټر چې ویکټر څه ته وایي د هغې نه مخکې سکیلر څه ته وایي د سکیلر د ویکټر زموږ سره اگزامپل ویکټر مونږ څنګه ریپرزینټ کوو سیمبل د هغې څنګه مونږ بیا ګرافیکلی څنګه ریپرزینټ کوو په ګرافیکلی جیومیټریکلی څنګه ریپرزینټ کوو بیا الجبریک ویکټر مونږ څنګه ریپرزینټ کوو. This is the end of this lecture. Thank you.